Thank you everyone. Welcome to my first class on translation studies. And this is going to be a very unique class because as you all know that translation studies is an SEC. SEC means skill enhancement course. So this is not a traditional core course or not a traditional ability enhancement compulsory course which you have already read, like environmental science and communicative English or MIL, modern Indian languages, Bengali. This is going to be a different subject. Why? Because skill enhancement subject actually means that it will add up to your skill. Skill means dokkhota. Dokkhota mane the kind of ability which you can screen presenting করেননি আমি এখনো স্ক্রিন শুরু করব the kind of ability through which you can apply in your practical life, that is called skill enhancement course. Okay, যে জিনিসটা তুমি তোমার প্রাত্যহিক জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, এই জিনিসটার কথা মাথায় রেখেই স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্সের কথা যারা ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের কর্তা, ডিরেক্টর এন্ড আদার্স, তারা কিন্তু ভেবেছিলেন। হিস্ট্রির ক্ষেত্রে আর্কিওলজি রয়েছে, প্রত্নতত্ত্ব, এক্সকাভেশন অফ দ্য ফিল্ডস এন্ড দ্য আদার্স, যাতে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানটা হয়, কেমন করে মাটি খুঁড়ে জিনিসপত্র বার করতে হয়, কেমন করে মাটি খুঁড়তে হয়। কিন্তু বেসিক্যালি there is a limitation. What is the limitation? The limitation is that in translation studies, there is of course course for translation, which in which you can actually translate things. তুমি আসলে অনুবাদ করতে পারবে, কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় খুব একটা আসে না। এর ফলে যেটা ঘটেছে, it becomes absolutely a theoretical course, a তত্ত্বভিত্তিক কোর্স হয়েছে, where you can know many things about translation, where you are able to know many things about translation theories, but you actually do not know how to apply it. In my class, I will try to combine them. I will try to also ask you about questions about how to translate. আমি ট্রান্সলেশন নিয়েও তোমাদেরকে কয়েকটা জিনিসপত্র শেখাবো, জিনিসপত্র প্রশ্ন করব, এইসব নিয়ে আমাদের কোর্স মোটামুটি চলবে আর কি। এবং একটু এই ক্লাসগুলোর দিকে ভালো করে নজর রাখবে বা শুনবে, আর আমার কোর্স মেটেরিয়ালটা একটু ফলো করবে। Why? Because this is a much more mature course than your age. You were 20 or 21, 19 or something like that, and this is actually a course recommended for the MPhil degree course in the coursework section of the MPhil course. So তোমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ কোর্সটাকে পড়তে হবে। আমরা এইবার তোমার ট্রান্সলেশন স্টাডিজ কোর্সের সিলেবাসের দিকে একটু নজর রাখবো, কি কি তোমাদেরকে পড়তে হয় এবং কেন পড়তে হয়। এক সেকেন্ড। হ্যালো অনির্বাণ, বলছি কি তুমি একবার কলেজ পৌঁছে আমাকে একবার জাস্ট ফোন করবে যখন ওরা আসবে, কারণ একটা ভিডিও কল করবো, বুঝতে পেরেছো, যাতে ওরা দেখতে পাবে। ঠিক আছে, একদম 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 কোনো অসুবিধা নেই। আমি এখন ক্লাস দিচ্ছি তো, তুমি রিল্যাক্স হতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, না না কোনো অসুবিধা নেই, সরি কিছু নেই। ঠিক আছে, বেশ 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 বেশ, থ্যাংক ইউ। বেশ, আমরা এবার একবার দেখার চেষ্টা করব ট্রান্সলেশন স্টাডিজের সিলেবাসের দিকে একটু আমরা নজর দেব। This is the syllabus of the translation studies course. Before going on into the syllabus of the translation studies course, let me tell you about the marks division of the SEC. Unlike your core course examination, SEC contains 50 marks examination. Total marks 50. তোমাদের যে কোনো ট্র্যাডিশনাল সিসি তে কত মার্কস থাকে? 60 মার্কস না, টোটাল মার্কস 75 মার্কস। এটাতে থাকছে 50 নাম্বার। 75 এর ডিভিশনটা কিরকম হয়? 60 প্লাস 10 প্লাস 5, 5 for attendance, 10 for internal assessment, and 60 end sem examination, end semester examination, যেটা সাধারণত যখন অফলাইন এক্সামিনেশন হয় সেটা অন্য কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দাও, তাই তো?
In case of the skill enhancement course, it is different. 40 plus 10. 10 for internal assessment, এই যে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য কোনো মার্কস এখানে থাকছে না, আর 40 হচ্ছে এন্ড সেমিস্টার এক্সামিনেশন। এই 40 যে এন্ড সেমিস্টার এক্সামিনেশন হচ্ছে এটা কলেজের মধ্যেই হচ্ছে, which occurs inside the college premises, যেটা এই 75 মার্কসের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। ফলে খাতাও আমরাই দেখি, ফলে এসএসসির ক্ষেত্রে এই সুবিধাটা রয়েছে। কিন্তু অসুবিধাটা রয়েছে, কারণ এসএসসি কোয়েশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু, কোয়েশ্চেনটা অফকোর্স ইউনিভার্সিটি করে এবং কোয়েশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু সিসির থেকে অনেকটা উপরের দিকে হয়। ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আসে, গত অন্তত 3 বছরে কোনোদিনই কমন কোয়েশ্চেন আসেনি, 2 বছরে 18 এবং 19, কারণ তার পরের বছর তো এক্সামিনেশন হয়নি, অনলাইন এক্সামিনেশন হয়নি। ফলে তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই এসএসসির মার্কস কম হলেও এবং এর ক্রেডিটটা কম, 2 ক্রেডিট, যেখানে ট্র্যাডিশনাল সিসিতে 6 ক্রেডিট, ফলে নাম্বারের গুরুত্বটা হয়তো খানিকটা কম, কিন্তু এখানে নাম্বারটা তোলা কিন্তু ডিফিকাল্ট। এর ফলে তোমাদেরকে খানিকটা টাইম এসএসসিতে দিতে হবে এবং পরবর্তীকালে এসএসসি অনেকটাই কাজে লাগে যদি কাজে লাগাতে চায় কেউ, বিশেষ করে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ এবং ফিল্ম স্টাডিজ, এমনি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগে। ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লেখা থেকে শুরু করে কোনো বই ট্রান্সলেট করা, অনেকেই তোমরা জানো যে ইংলিশ অনার্স পাস করে পেঙ্গুইন, র্যান্ডম হাউস, অ্যালান লেন এই ধরনের পাবলিকেশন হাউসে কাজ করে। এই ধরনের পাবলিকেশন হাউসে কাজ করার সময় কিন্তু বেসিক্যালি দে ওয়ার্কড অ্যাজ সাব এডিটর অর ট্রান্সলেটর, এবং তখন কিন্তু এই ধরনের কোর্স তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে পড়ানো হলে একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়। ফলে and of course they will of course see your skill and your language skill, linguistic skill, your ability to translate, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু of course এসএসসি এই জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কোর্স এবং একটা টাফ কোর্সে পরিণত হচ্ছে। তাহলে মোটামুটি পার্থক্যটা ক্লিয়ার। 50 নম্বরের পরীক্ষা, 40 plus 10, 40 end semester examination. The examination will occur inside the college premises, inside the college campus. 2 credit, and here it contains 6 credit, much more a bigger course. And in SSC there is 10 marks internal examination, no marks for attendance. মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে স্ট্রাকচার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এবার আমি একটু কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বলে নিয়ে তারপরে যাব হচ্ছে সিলেবাসে। কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন এসএসসি 2 রকমের হয়। কেন 2 রকমের হয়? কারণ একটা হচ্ছে অনলাইন, একটা হচ্ছে অফলাইন। দুটোই বলে দিচ্ছি, কারণ যদিও অনলাইন এক্সামিনেশন হওয়ার পসিবিলিটি তোমাদের অল্প হলেও আছে, তাই আমি দুটোই বলে দেবো, ঠিক আছে? এবং আমাদের প্রিপারেশনটাও সেইভাবেই আমরা নেওয়াবো। ইন কেস অফ অফলাইন এক্সামিনেশন, ট্র্যাডিশনাল ইন সেমিস্টার কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন, তাতে কি হয়? 3 রকমের কোয়েশ্চেন থাকে, ব্রড, এক্সপ্লেনেটরি এবং শর্ট বা অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন। এসএসসির ক্ষেত্রে ব্রড কোয়েশ্চেন দুটো থাকে 10 নম্বরের, 10 দুগুণে 20, 10 into 2। এক্সপ্লেনেটরি কোয়েশ্চেন বা টিকা জাতীয় প্রশ্ন থাকে দুটো, 5 দুগুণে 10, 4টে থাকে, দুটো লিখতে হয়। 10 নম্বরের ক্ষেত্রেও you have to answer 2 questions out of 4. In case of the 5 marks questions, you have to answer 2 questions out of 4. 5 into 2 is equal to 10. And objective type questions, you have to answer 5 questions out of 8 questions, each carrying 2 marks. 5 into 2 is equal to 10. তাহলে এখানে কিন্তু অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেনের পরিমাণ কম, 10 এ 10 পাওয়া সম্ভব যদিও। আর এখানে এক্সপ্লেনেটরি কোয়েশ্চেন 10 আর ব্রড কোয়েশ্চেন 20। 20, 10, 10, 40 আর 10 ক্লাসের মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছ, যেখানে আমরা মার্কিং করব। পরিষ্কার অফলাইন এক্সামিনেশনের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন? হ্যাঁ স্যার। বেশ, কিন্তু সরি আমি অফলাইন বললাম। এবার অনলাইন এক্সামিনেশনে কি হয়? এই 1 নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন আর 3 নম্বরের ব্রড কোয়েশ্চেন দুটোই উঠে যায়।
উঠে গিয়ে আগের বারে বলা হয়েছিল যে 5 নম্বরের 8টা কোয়েশ্চেন লিখতে হবে, মোটামুটি 12টা কোয়েশ্চেনের অপশন দেবে, তাহলে 5 আসছে 40। বুঝতে পারছো 5 নম্বরের 8টা প্রশ্ন 2 ঘন্টার মধ্যে লেখাটা অনেকটা কঠিন হয়ে যায়। এবং যেটা আমি বলতে ভুলে গেছি আর একবার বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইন কেস অফ দ্য এসিসি ইউ উইল গেট 2 hours of examination time. In case of a traditional CC course you generally get 3 hours of exam time. এটা 2 ঘন্টার পরীক্ষা, অনলাইন হলো 2 ঘন্টা, অফলাইন হলো 2 ঘন্টা, সময় একই থাকছে, খালি অনলাইনে 30 মিনিট আগে প্রশ্ন পাচ্ছো, 30 মিনিট পরে জমা দিচ্ছ, সেটা তো থাকছে, যেটা অফলাইনে পাচ্ছ না। তাহলে অনলাইনে যদি এক্সামিনেশন হয় তাহলে 5 আসতে 40, 5 into 8, 5 marks question, each carrying to answer 8 questions, each carrying 5 marks, 5 আসতে 40 এইভাবে হচ্ছে। শুধুমাত্র কেবলমাত্র অনলাইন এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে এক্সপ্লেনেটরি কোয়েশ্চেন থাকছে, ব্রড আর অবজেক্টিভ থাকছে না। আর যদি উল্টোটা হয়, যদি অফলাইনে হয় তাহলে সবই থাকছে, 20 + 10 + 10। জেনারেলি তোমাদের যখন 3rd সেমিস্টার এক্সামিনেশন শুরু হবে, প্রথম পরীক্ষাটাই হবে এসিসি, সেটা তোমাদেরকে যদি অনলাইন হয় এমনি দিতে হবে, আর যদি অফলাইন হয় কলেজ ক্যাম্পাসে এসে দিতে হবে, তারপরে অন্য কলেজে চলে যেতে হবে অন্য পরীক্ষাগুলো দিতে। বলো আমি কি পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ভেরি গুড। বেশ, এসিসির এবার আমি ডাইরেক্টলি চলে আসছি সিলেবাস। দিস ইজ দ্য অরিজিনাল স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স সিলেবাস অফ দ্য বারডোয়ার ইউনিভার্সিটি। এর মধ্যে থেকে দুটো সেকশনে টিক মারা আছে, 1 নম্বর এবং 4 নম্বর। বেসিক্যালি এই দুটো সেকশনই বলা হচ্ছে অনলি টিকড ইউনিটস, কেবলমাত্র এই দুটো সেকশন থেকেই প্রশ্ন আসবে। কিন্তু যেটা আদপে করা হয় সেটা হচ্ছে এই 3 নম্বর সেকশন থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন দিয়ে দেয় বলা হলেও, ওই জন্য আমি আমার স্টাডি মেটেরিয়ালে কিন্তু 3 নম্বর সেকশন থেকেও কাকে ডায়ালেক্ট বলে, কাকে ইডিওলেক্ট বলে, কাকে ইকুইভ্যালেন্স বলে, কাকে কোড সুইচিং বলে, এখান থেকেও আমি প্রচুর প্রশ্ন রেখেছি। তার কারণ এখান থেকে প্রশ্ন 5 নম্বরের দেয়, সেই জন্যই রেখেছি। এর ফলে তোমাদের কিন্তু 3টে সেকশনই পড়তে হবে, 1, 3 এবং 4। এই 4টে সেকশন তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্গত ট্রান্সলেশন স্টাডিজের। আমরা একবার দেখে নেব ট্রান্সলেশন স্টাডিজের সিলেবাসে কি রয়েছে। In the section 1 of the translation studies course, you have to be introduced with the concept of translation. What is translation? Translation কাকে আমরা অনেক ডিটেইলে পড়বো, কিন্তু বেসিক জিনিসটা একটু জেনে রাখো। Translation is all about translating the source language, SL, the very two important words, source language বা source text, LNGUAGE। কেউ একজন এসছে দেখি। Translation is all about translating the source language into the TL, the target language. Source language মানে মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ, যে ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ট্রান্সলেট করা হবে। অ্যাবসলিউটলি, উৎস ভাষা, যেখান থেকে আমি ট্রান্সলেট করব, from which I will translate, and target language, my actual output language in which I will translate. বাংলা থেকে ধরা যাক আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পুতুল নাচের উপকথা আমি ট্রান্সলেট করছি বেঙ্গলি থেকে, আমি ট্রান্সলেট করব ইংলিশে। এবার এটা হচ্ছে আমার সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেক্সট, আর টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আমার ইংলিশ। এই ট্রান্সলেশন ইজ বেসিক্যালি আ কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন, একটা সংযোগ স্থাপন, in which I try to communicate with my audiences, with my readers about the translated text. কিন্তু ট্রান্সলেশনের এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, that is actually about expressing the cultural, the indigenous feeling of a text. একদম ভিতরের যে সংস্কৃতিগত সত্তা, কোন একটা টেক্সটের ভেতরের সংস্কৃতিগত সত্তা থাকে। একটা ব্রিটিশ টেক্সটকে যদি আমি বেঙ্গলিতে ট্রান্সলেট করি, আমি তো ব্রিটেনে মানুষ হইনি,
তাহলে আমার পক্ষে তো সেই ব্রিটিশ মানুষের সংস্কৃতি, তার কালচারাল অ্যাসপেক্ট, তার সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট সেটা পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়, কোনোদিনই সম্ভব নয়। এইখানেই ট্রান্সলেশনের সব থেকে বড় সমস্যা, দ্য গ্রেটেস্ট লিমিটেশন অফ ট্রান্সলেশন, যেটা নিয়ে আমরা মানে এই কোর্সে বিরাট আলোচনা করব। এবং ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের একটা একটা পার্টিকুলার কবিতা, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। তুমি ট্রান্সলেট করবে কি করে? তুমি বলতে পারো যে প্লিজ টাচ দিস টাচস্টোন ইনসাইড মাই মাইন্ড এন্ড পিউরিফাই মাই সোল, অবশ্যই ট্রান্সলেশন হবে। কিন্তু এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানের মধ্যে যে একটা আমরা বলতে পারি ঔপনিষদিক সত্তা রয়েছে, উপনিষদ থেকে রবীন্দ্রনাথ একটা বড় অংশের জিনিস নিয়েছেন। এবং জেনারেলি অগ্নি stands for actually purification, a cathartic experience for us Indians. আগুন আমাদের কাছে, কিন্তু আমরা মৃত্যুর সময় আগুনের কাছে যাই, সাহেবরা কি যায়? যায় না। এর ফলে এই যে একটা কালচারাল গ্যাপ, এটা কোনোদিনই ট্রান্সলেশনের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সলেট করা সম্ভব নয়। কুমড়ো পটাশ যদি কাঁদে, খবরদার খবরদার, যেও না কেউ কাছে, উপুর হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে, বেহাল সুরে গাইবে খালি রাধে কৃষ্ণ রাধে। এদিকে রাধে কৃষ্ণ রাধের যে ইন্ডিয়ান কনসেপ্ট, যে ভক্তি মুভমেন্ট বা রিভাইভালিস্ট, হিন্দু রিভাইভালিস্ট মুভমেন্ট, সেইটাতে একজন সাহেব জানে না রাধে কৃষ্ণ রাধের কি কনসেপ্ট। রাধে কৃষ্ণ রাধে আমরা কখন ডাকি? যখন আমরা ভূতের ভয় পাই, কৃষ্ণকে ডাকি, কৃষ্ণ নাম জপ করি। সেটা একজন সাহেবের পক্ষে অবশ্যই সুকুমার রায় ট্রান্সলেশন করেছেন, সুকান্ত চৌধুরী, এবং দ্যাটস আ ব্রিলিয়েন্ট ট্রান্সলেশন। I myself consider it as a brilliant translation. সুকান্তদার ক্লাস করেছি, সত্যি ভাগ্যবান ওনাকে টিচার হিসেবে পাওয়ার জন্য। কিন্তু মুশকিল যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই যে মানে এই যে গ্যাপ, যে আমি যখন ট্রান্সলেট করছি রবীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায় বা বঙ্কিমের আনন্দমঠ আমি ট্রান্সলেট করছি, তখন সেটা কিছুতেই আমি সাহেবদের কাছে তার মিনিংটাকে নিয়ে যেতে পুরোপুরি পারবো না। তার মধ্যে থাকবে ফেলিয়ার, তার মধ্যে থাকবে ব্যর্থতা। এভরি অ্যাক্ট অফ ট্রান্সলেশন ইজ অ্যান অ্যাক্ট ইন ফেলিয়ার। প্রত্যেকটা অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের ব্যর্থতা থাকতে বাধ্য। ফ্রেঞ্চ থেকে যখন ইংলিশে ট্রান্সলেট হয় বা জার্মান থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট হয়, খানিকটা হলো ইজি হয়, তার কারণ ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস, দে আর সিস্টার ল্যাঙ্গুয়েজেস, অ্যান্ড অ্যাডেড টু দ্যাট ইউরোপিয়ান কালচার অনেকটাই এক। কিন্তু যখন চাইনিজ থেকে ট্রান্সলেট হচ্ছে কোন একটা ইউরোপ, জার্মানে, যখন ট্রান্সলেট হচ্ছে ইংলিশ থেকে বেঙ্গলিতে বা বেঙ্গলি থেকে ইংলিশে, তখনই গ্যাপটা আরো বাড়ছে। কারণ এই সংস্কৃতিগত গ্যাপ। একজন ভাবো একবার, 19 শতকে ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা চলছে, নারীদেরকে তখন পোড়ানো হচ্ছে। আর 19 সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডের একটা বড় অংশ জুড়ে উইমেনরা রাইট ফর প্রপার্টির জন্য লড়ছে, সম্পত্তির অধিকারের জন্য লড়ছে। যখন মানে এই দুটো তো একটা ডিফারেন্ট সংস্কৃতিগত সত্তা। আমরা তো একটা কলোনাইজড কান্ট্রি, উই আর বিং কলোনাইজড বাই দ্য ব্রিটিশার্স। দীর্ঘদিন ধরে আমরা ঔপনিবেশিক শাসনের পাঠ, ডমিনেশন, হেজিমোনাইজেশন, এক্সপ্লয়টেশন, আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে এক্সপ্লয়েট করা হয়েছে। এবার এই যে ঔপনিবেশিক একটা দেশ, আমরা ইংরেজি ভাষাটাকে ঔপনিবেশিকের ভাষা, যে উপনিবেশ করেছে কলোনাইজার, তার ভাষা হিসেবে শিখেছি। সেই ভাষা দিয়ে আমাদের নিজস্ব ইন্ডিজিনাস কালচারকে এক্সপ্রেস করা সত্যি সত্যি কঠিন হয়ে পড়ে। বন্দে মাতরম তুমি কেমন করে ট্রান্সলেট করবে? সুজলং সুফলং মলয়জ শীতলং শস্য শ্যামলং মাতরম বন্দে মাতরম। এই যে মায়ের বন্দনা, দ্য ট্রিটিং দ্য কান্ট্রি অ্যাজ দ্য মাদার গডেস, মা হিসেবে কল্পনা করা দেশকে, এবং তার মধ্যে একটা ডাইভার্সিফাইড সত্তা, যেটা একটা ব্রিটিশদেরকে বোঝানো সত্যিই মুশকিল, সত্যিই মুশকিল, অসম্ভব প্রায়। এবং যদি আমি ন্যাচারালি আমি যদি বেঙ্গলি থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করি, আমি কাদের জন্য ট্রান্সলেট করছি? আমি অবশ্যই ভারতবর্ষের অন্যান্য লোকেদের জন্য করছি, কিন্তু খুব ভীষণভাবে আমরা ইউরোপিয়ান অডিয়েন্সকে টার্গেট করছি। স্পেসিফিক্যালি আমরা ব্রিটিশ অডিয়েন্স এবং ইংলিশ স্পিকিং ওয়ার্ল্ড, আমেরিকান অডিয়েন্স, এদেরকে টার্গেট করছি, তাই তো? আমার লেখাটাকে গ্লোবালাইজড পৃথিবীতে, এই গোলকায়ন এবং বিশ্বায়িত পৃথিবীতে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই পৌঁছে দেওয়ার কাজটা
একেবারেই সহজ নয়। এই সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের কাজটা অনেকটা বড়। আমরা দেখবো, আমরা অনেক টেক্সটই ট্রান্সলেশন করার চেষ্টা করব এবং দেখবো এটা কেন শক্ত, সত্যি সত্যি শক্ত এবং কঠিন, খুবই কঠিন। বলো, বুঝতে পারছো? Yes, sir. বেশ 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 বেশ। সো এই কনসেপ্টগুলো, সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, এই কনসেপ্টগুলো দেখবে আমার স্টাডি মেটেরিয়াল আছে। আমি স্টাডি মেটেরিয়াল তৈরি করছি এমন ভাবেই তোমাদের সুবিধা হয়। আমি দেখবে বিভিন্ন স্টাডি মেটেরিয়ালের আমার এই যে দাগগুলো দেওয়া আছে, যে স্কুলস অফ দ্য থট ইন ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, দেখো আমি ব্র্যাকেটে দিয়েছি 10 মার্কস কোয়েশ্চেন। কোনগুলো 10 নম্বরের কোয়েশ্চেন পড়বে, কোনগুলো 5 নম্বরে, এই যেগুলো ছোট ছোট ব্যাক ট্রান্সলেশন, এগুলো 5-এ পড়তে পারে। মেশিন ট্রান্সলেশন পরবর্তীকালে বোর্ডের কত ধরনের ট্রান্সলেশন হয়, সেগুলো তোমরা আমি তোমাদেরকে এই কোর্সে পড়াবো। মেশিন ট্রান্সলেশন কি? ওয়ান এক্সাম্পল অফ দ্য মেশিন ট্রান্সলেশন বলো, তোমরা প্রত্যেকদিন জীবনে করো। মোবারক, শুনতে পাচ্ছি না স্যার। বাইনারি থেকে ডেসিমেল না, তুমি তো বলছো মানে তুমি একদম একটা এক্সাম্পল দিলে, যেটা সেটা হচ্ছে একেবারে কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, বাইনারি থেকে ডেসিমেল অনেকটা ইউজ করে করা হয়, কিন্তু যে সফটওয়্যারটা দিয়ে করো তার নাম বলো। Sir, Google Translation. Google Translate, the biggest example of the machine translation. তারা তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, যেটা মোবারক বললো, অনেক ধরনের বাইনারি থেকে ডেসিমেল ইউজ করে, অনেক ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ম্যাথমেটিক্যাল স্কিল ইউজ করে, কিন্তু সেটা তো মানে গুগল ট্রান্সলেটের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সলেট হয়। দ্যাটস অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ দ্য মেশিন ট্রান্সলেশন। এরকম অনেক ধরনের ট্রান্সলেশন হয়, প্রচুর নন হিউম্যান ট্রান্সলেশন হয়, হিউম্যান ট্রান্সলেশন হয়, ব্যাক ট্রান্সলেশন হয়। ব্যাক ট্রান্সলেশন মানে প্রথমে আমি বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করলাম, তারপরে আবার ইংরেজি থেকে বাংলায় ট্রান্সলেট করলাম। এই পদ্ধতিটা করা হয় যে ট্রান্সলেশনটা কতটা অথেন্টিক সেটা দেখার জন্য। জেনারেলি যে মেন ট্রান্সলেশনটা করছে সে ব্যাক ট্রান্সলেশন করে না। ব্যাক ট্রান্সলেশন আর একটা অন্য লোক করে দেখে যে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট হয়েছে, এবার ইংরেজি থেকে বাংলা করে দেখি কতটা কাছাকাছি যাচ্ছে, তারপরে দুটো বাংলা পাশাপাশি বসিয়ে দেখে যে আদৌ কাছাকাছি যাচ্ছে কিনা। এই জিনিসগুলো আমরা এই ইন্ট্রোডাকশন ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রান্সলেশনে পড়বো। সোন ট্রান্সলেশন, ডেসক্রিপটিভ ট্রান্সলেশন মেথড। সোন ট্রান্সলেশন জেনারেলি কোর্টের মধ্যে ইউজ করা হয়, তাহলে একজন আসামি হু ইজ আ ব্রিটিশ অর হু ইজ অ্যান আমেরিকান, অর ফর এক্সাম্পল যেটা হওয়ার বেশি সম্ভাবনা, একজন ভারতীয় আসামি গেছে আমেরিকাতে, হি কান্ট এবল টু স্পিক ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, তখন ট্রান্সলেটরকে ইউজ করা হয়। এবং যদি কোনোভাবে এদিক ওদিক ট্রান্সলেশন হয়ে যায় ভুল, তাহলে সে একটা মানুষের জীবন মৃত্যুর সওয়াল, মানে তাকে আইদার জাজমেন্টে সে জেল খাটবে বা খাটবে না, এরকম হতে পারে। ফলে সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ট্রান্সলেশন মেথডে। ট্রান্সলিটারেশন কাকে বলে, একেবারে যা বলা হচ্ছে সেটা ট্রান্সলেশন। ট্রান্সক্রিয়েশন কাকে বলে, নিজের মতো করে যাকে আমরা বলি মানে ভাবদান করে ট্রান্সলেট করা, মানে অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ যাকে আমরা বলি। এটা ট্রান্সলিটারেশন মানে ভাবানুবাদ নয়, একেবারে অনুবাদ। আর ভাবানুবাদ হচ্ছে ট্রান্সক্রিয়েশন। ট্রান্সলেশন মেমোরি, টিএম, এক ধরনের ডেটাবেসে ট্রান্সলেশন মেমোরি থাকে। গুগল ট্রান্সলেট যে মেমোরির উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ঢোকানো থাকে। তুমি কেমন আছো, তুমি ঢোকানো আছে, কেমন আছো, কেমনের এক্সাক্ট ইংলিশ ট্রান্সলেশন ঢোকানো আছে, আছো তার মানটা ঢোকানো আছে, সেখান থেকে সে মেমোরিটাকে ম্যানেজ করছে। এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা পড়বো, যেগুলো আমরা এর আগে কখনো পড়িনি। এরপরে যেটা বড় কোয়েশ্চেনে খুবই পড়ে, a brief history and significance of translation in a multilinguistic and multicultural society like India. Anyone, how many languages are spoken in India? ভারতবর্ষে কটা ভাষা বলা হয়, কোনো আইডিয়া? 24 24 আর 600 অধিক আছে ভারতে, অনেক আর উপভাষা নিয়ে। আর 22টা স্যার। 22টা। আর এখানেই শেষ মোটামুটি। যেটা বললে তোমরা সেটা হচ্ছে
22 ল্যাঙ্গুয়েজেস অনেকে বললো লিস্টেড অ্যাজ দ্য মেজর ল্যাঙ্গুয়েজ, 24 স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজেস অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ 24, আর 4টে হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ পালি, সংস্কৃত ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষে বলা হয় 1652টা ভাষা, 1652 ল্যাঙ্গুয়েজেস। অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বাদে ভারতবর্ষে আরো প্রায় 1625টা ভাষা 1625টা ভাষা রয়েছে। এর আমরা খবর রাখি না, জানি না। ইন্ডিয়া ইজ দ্য বিগেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি ইন দিস ওয়ার্ল্ড। ভারত পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় ল্যাঙ্গুয়েজের ল্যাব যদি হয় কোনটা? এই ভারতবর্ষ। 1652টা লিভিং ল্যাঙ্গুয়েজ মাথায় রেখো। 22 অনলি মেজর ল্যাঙ্গুয়েজেস, 24 স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজেস যার কথা কনস্টিটিউশনে বলা আছে, অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করা যাবে। 4টে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের কোনো ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই। হিন্দি আমাদের ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। ইন্ডিয়া ডাজন্ট হ্যাভ এনি ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। 24 স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজেস, 22 মেজর ল্যাঙ্গুয়েজেস, 4টে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত এবং আরেকটা ভুলে গেলাম, এবং 1652টা মোট ভাষা। এই যে ডাইভার্সিফাইড সোশ্যাল কনটেক্সটে ট্রান্সলেশন কেমন করে ব্যবহার করা হবে, তোমরা তোমাদের সিলেবাসটা তোমরা দেখবে 5th সেমিস্টার তোমরা একটা বড় অংশে ট্রান্সলেটেড লিটারেচার পড়ছো। তোমরা সাদাত হাসান মান্টোর তোবাতেক সিং পড়বে। মান্টো ইজ এন উর্দু রাইটার অ্যান্ড রিয়েলি আ পাওয়ারফুল রাইটার। তোমরা ইসমাত চুগতাই পড়বে মাস্টার্সে গিয়ে। তোমরা তোমরা অনেক ক্ষেত্রেই অনন্ত মূর্তিকে পড়বে, সাউথ ইন্ডিয়ান রাইটার। এই যে তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, একদিকে বাংলা, গুজরাটি, এই যে বিভিন্ন ভাষা, এদেরকে একটা জায়গাতে আনছে কে? এই কমন থ্রেড আইদার হিন্দি হচ্ছে অথবা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে। সাউথ ইন্ডিয়াতে অনেক সময় হিন্দি অ্যাকসেপ্টেড নয়, ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড নয়, সেক্ষেত্রে ইংলিশ হচ্ছে। এবং এইভাবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, which is and was a colonizer's language, becomes actually a bridge, becomes actually a bridging gap between this diversified and multicultural society. এই যে বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। এই যে আমাদের বিবিধ কালচার, দ্রাবিডিয়ান কালচার, কোনটা ইন্দো আরিয়ান কালচার, বাংলা, গুজরাটি, মারোয়াড়ি, তামিল, মহারাষ্ট্রিয়ান, এদেরকে একটা জায়গায় আনছে এই অনুবাদ সাহিত্য। সাহিত্য একাডেমি তাদের একটা বিরাট বড় কাজ, এটা ভারতবর্ষের একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাহিত্য একাডেমি, AKADMI, হ্যাঁ, অকাদেমি বাংলাতে আমরা বলি, ACA নয় কিন্তু, ঠিক আছে? এই সাহিত্য একাডেমির কাজ হচ্ছে ইন্ডিয়াস ন্যাশনাল একাডেমি অফ দ্য লেটার্স। It's an organization dedicated to the promotion of literature in different languages of India. ভারতবর্ষের বিভিন্ন যে আঞ্চলিক ভাষা, তাতে যে সাহিত্য চর্চা হচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে, তারা কিন্তু এইটার লাখ লাখ টাকা, প্রায় INR 1 lakh crore এরকম সাহিত্য একাডেমিতে কিন্তু ডিভোটেড হয়। এবং এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য ইন্ডিয়ান লিটারেচার সাহিত্য একাডেমিতে তৈরি হয়েছে। আমরা লাইব্রেরিতে, আমাদের কৃষিকন্যা কলেজে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, এই মাল্টি ভলিউম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এনসাইক্লোপিডিয়া রয়েছে। ফলে কিন্তু আসামিজ, বেঙ্গলি, বোডো, ডোগরি, ইংলিশ, কানাডা, কাশ্মীরি, কঙ্কনি, মৈথিলি, মালায়ালাম, কোনো শেষ নেই। সিন্ধি, তামিল, এগুলো 24টা অফিসিয়াল ভাষা। আর এর যে কত আনঅফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আর বলছি না, লিস্ট শেষ করা সম্ভব হবে না। ফলে এই কনটেক্সটে এরকম একটা দেশ যদি হয়, এতগুলো যদি ভাষা হয়, সেখানে ট্রান্সলেশনের প্রয়োজনীয়তা কি? এবং ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে ট্রান্সলেশনের হিস্ট্রি কি? আমাদের অনুবাদ কিন্তু একটা, আমাদের ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে কিন্তু একটা অ্যাকসেপ্টেড ওয়ার্ড, সংস্কৃত ওয়ার্ড থেকে অনুবাদ শব্দটা এসছে। এবং আমরা কিন্তু সেই ভক্তি যুগের সময় থেকে, মুঘল আমল থেকে, আমরা তার আগে থেকে তুলসীদাসের রামচরিত মানস আমরা কিন্তু ট্রান্সলেট করেছি অরিজিনাল সংস্কৃত থেকে। আমরা কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ অরিজিনাল সংস্কৃত থেকে, আবার অন্য সংস্কৃত, সেখান থেকে অন্যান্য বিভিন্ন ভাষায় ট্রান্সলেট হয়েছে। এমনকি মুঘল সময় পর্যন্ত আকবর কিন্তু তার মুক্তাবখানা
এস্টাবলিশ করে মহাভারত, হরিবংশ পুরাণ, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা এগুলো পর্যন্ত ট্রান্সলেট করেছে। ফলে সংস্কৃতি কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সম্পূর্ণ অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষ ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষকে গ্রহণ করেছে এবং তাকে ট্রান্সলেট করেছে। একদম মানে হাতে হাত দিয়ে চলেছে দুটো সংস্কৃতি। একই রকম ভাবে আমরাও কিন্তু এই আকবর নামা, হুমায়ুন নামা এগুলো বিভিন্ন ভারতীয় ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেটেড হয়েছে। পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতবর্ষে প্রফেসর লাল পি লাল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রফেসর ছিল। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে তাকে দেখা, তোমাদের তো সৌভাগ্য হননি, উনি মারা গেছেন। বিরাট বড় মহাভারতের একজন ট্রান্সলেটর, ভয়ঙ্কর পণ্ডিত মানুষ ছিলেন তিনি। এই পেন বলে রাইটার্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া পরবর্তীকালে ক্রিয়েট করেন, ট্রান্সলেট করেন এবং পরবর্তীকালে একটা আদার স্কুলই ঠিক হয়, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান রাইটার বা যাকে বলা হয় ইন্ডিয়ান ইংলিশ লিটারেচার। ভারতবর্ষের একটা বড় অংশের ইয়াং ছেলেমেয়ে যারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে তারা ইংরাজিতেই তাদের ভাষা বা সাহিত্য চর্চা করতে থাকে। অমিতাভ ঘোষ, অরুন্ধতী রয়, অমিত চৌধুরী, তার আগে আর কে নারায়ণ, মুদুকরাজ আনন্দ, তাদের বিরাট বড় বড় এক্সাম্পল। কমলা দাস তোমরা অলরেডি পড়েছো, তোমরা অলরেডি ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশে পড়েছো হচ্ছে বলো ব্রেভলি ফর দ্য কুইন যিনি লিখেছেন মহেশ দাত্তানি। দাত্তানি তো মহারাষ্ট্রে বড়, ব্যাঙ্গালোরে বড় হয়েছেন, মহারাষ্ট্রের ড্রামা স্টেজ করেন। তিনি তো কোনোদিন মহারাষ্ট্রিয়ান বা তামিলে বা কানাডি ভাষায় লেখেননি, তিনি প্রথম থেকে ইংলিশেই লিখেছেন। Because English becomes actually for him the medium of expression. তার মনের ভাবধারা প্রকাশের ইংরেজি ভাষায় দাঁড়িয়েছে। ফলে সেই যে পুরো কনটেক্সটে, ভারতবর্ষের কনটেক্সটে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের যে ইম্পর্টেন্স পড়তে হবে। এছাড়াও তোমাদের যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে এই ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ট্রান্সলেশন, কাকে মেশিন ট্রান্সলেশন বলে, তার বিভিন্ন যে টুলগুলো, এগুলো আমি আলাদা একটা ডেডিকেটেড আলাদা ক্লাস নেব। দেখবে আমার যে আগের ক্লাসগুলো রয়েছে তাতে এই মেশিন ট্রান্সলেশন, কাকে রুল বেসড মেশিন ট্রান্সলেশন বলে, কাকে ট্রান্সফার বেসড মেশিন ট্রান্সলেশন বলে, এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু বিভিন্ন ওয়ে অফ ট্রান্সলেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ, বিভিন্ন পদ্ধতি, সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানবো। কাকে মরফোলজিক্যাল ক্যাটেগরাইজেশন বলে, কাকে লেক্সিক্যাল ক্যাটেগরাইজেশন বলে জানবো। টেকনিক্যাল জিনিস একটু মন দিয়ে শুনতে হবে, কারণ সাবজেক্টটা টেকনিক্যাল সাবজেক্ট। এরপরে আমরা বেসিক যে বিভিন্ন কনসেপ্ট, ইন্ট্রোডিউসিং বেসিক কনসেপ্টস এন্ড টার্মস ইউজড ইন দ্য ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, সেগুলো জানবো। যেরকম ইকুইভ্যালেন্স। ইকুইভ্যালেন্স মানে কি? ইকুইভ্যালেন্স মানে কি? বলা উচিত ইকুইভ্যালেন্ট টু বলে আমরা ইউজ করি। দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দিস ওয়ান। স্যার সাম্য বা তুলনা বা সমানতা। আমি যদি এক্সাম্পল দিয়ে বলি তাহলে ফর এক্সাম্পল তোমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তুমি পড়ো কোন একটা কোর্স, সেইটা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটা কোর্সের সমান হবে কিনা। ইজ দিস ইকুইভ্যালেন্ট টু দিস? ইজ 2 ইকুইভ্যালেন্ট টু 4? না, নয় তো। 2 তো 4 এর সমান নয়, 4ই 4 এর সমান হবে। তো ইকুইভ্যালেন্স ট্রান্সলেশনে কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ দুটো যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ এবং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের মধ্যে সাম্য বা সমানতা থাকছে কিনা, নাকি অসমান হয়ে যাচ্ছে। অসমান হলে দ্যাটস নট অ্যান এক্সাম্পল অফ এ গুড ট্রান্সলেশন, বিকজ দ্যাটস অ্যান আনইভেন ট্রান্সলেশন। যদি সমান থাকে দুটো ভাষার মধ্যে, আমি ধরে যাক ইংরেজিতে বললাম হাউ আর ইউ, আমি বাংলাতে ট্রান্সলেট করছি তুমি কেমন আছো। যদি আমি ট্রান্সলেট করি এই তুমি কেমন রয়েছো, ভালো রয়েছো তো, আমি বেশি করে ইমোশনকে এক্সপ্রেস করে দিচ্ছি। সমান থাকছে না, অসমান ট্রান্সলেশন হয়ে যাচ্ছে। ধরে যাক একটা বাংলায় ট্রান্সলেশন বলছি, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ট্রান্সলেশনে খুবই হয়, সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম বোরোলিন। বোরোলিন ত্বক, সুস্থ ত্বক। এবার এটা ইংলিশে কি ট্রান্সলেট করাই খুব মুশকিল। এই সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম বোরোলিন ইংলিশে ট্রান্সলেট করা তো মানে মুশকিল। সুরভিত মানে fragrant, so the fragrant antiseptic cream Boroline, okay, but the cream Boroline and an antiseptic cream full of perfume, full of synesthetic
এবিলিটি, খুব একটা ভালো ট্রান্সলেশন হচ্ছে না। এই যে সমানতা থাকছে না, ব্যাংকিং পেরিয়ে সম্পর্ক, কার ট্যাগলাইন, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, রিলেশনশিপ বিয়ন্ড ব্যাংকিং, একটা ভালো ট্রান্সলেশন হলো। ফলে এই যে সমানতা রাখা, এইটা ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে খুব দরকার। আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ট্রান্সলেশন পড়বো, খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গা। অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কেমন করে ট্রান্সলেশন ইউজ করা হয়। তোমরা জানো যে ভারতবর্ষে যদি ধরা যাক দীপিকা পাডুকোন একটা ওপো বা রেনোর ফোন লঞ্চ করলো, ওপো রেনো 6 লঞ্চ করলো, সেটা সমস্ত ভারতীয় ভাষায় ডাব করা হবে, নাহলে তো হবে না। এবং প্রত্যেকটা ভাষাতেই একই রকম যাতে সমানতা থাকে, এই ইকুইভ্যালেন্স রাখার প্রচেষ্টা, সমান হয় যাতে, সেটা যে কোনো ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। এবার ইকুইভ্যালেন্স এর টেকনিক্যাল সাবজেক্ট, সেটা কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আমরা দেখব এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজ এর ক্লাসে। আমরা ইকুইভ্যালেন্স পড়বো, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি পড়বো। হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি? হোয়াট ইজ ভ্যারাইটি? There are many kinds of language and many features in languages. Yes, many kinds of languages, but much more important than that, many types of a single language. ধরা যাক বেঙ্গলি, বেঙ্গলি যে ল্যাঙ্গুয়েজ, এর ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি কি হবে? কি হবে? এর প্রচুর ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটি। যদি আমি সিনক্রনিক ওয়েতে, সিনক্রনিক মানে কি আর ডায়াক্রনিক মানে কি? Synchronic means at the same historical time. আর diachronic মানে হচ্ছে historical evolution of time. এই দুটো ভাগে ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারাইটিকে ইউজ করা যেতে পারে। কিরকম ভাবে আমি বলে দিচ্ছি। বাংলা, এই বাংলা যে বাংলাটা আমরা বলি সেটা বেসিক্যালি কলকাতা ভ্যারাইটি অফ দ্য বাংলা, যেটাকে আমরা জেনারেলি কি বলি, স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। তোমরা যে বাংলাটা বলো ডেফিনেটলি তার মধ্যে বীরভূমের ইনফ্লুয়েন্স থাকে, এর ফলে একটা বীরভূমিয়ান ভ্যারাইটি অফ দ্য বেঙ্গলি। দিস ইজ আ কাইন্ড অফ ডায়ালেক্ট, বীরভূমিয়ান ভ্যারাইটি অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ। কেউ পুরুলিয়ার ভ্যারাইটি বলতে পারে, নেলা খ্যাপা ছেলে আমি পাগল হয়ে যামু, কিন্তু এইটুকু দুধ আমি কোথায় পামু? একেবারেই বাংলা, কিন্তু সেটা পুরুলিয়ার ভ্যারাইটি বটে, বাঁকুড়ার ভ্যারাইটি। তাই তো একই সময়ে দাঁড়িয়ে 2021 সালে বাংলার প্রায় 17 থেকে 18টা ভ্যারাইটি রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কাকে ধরি? আমরা কলকাতা ভ্যারাইটিকে ধরি। আর স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারাইটি ঢাকাতে যে বাংলা ভাষা কথা বলা হয় অনেকটাই আলাদা, সেটাকে আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারাইটি। স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারাইটি যে মানে জেনারেলি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে ধরা হয় রাজধানীর উপরে ভিত্তি করে, based on the capital city of that particular country. That is the standard variety. There are various non-standard variety of the Bengali languages. যেরকম ভাবে নন স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারাইটি ইংরেজির হাজার হাজার আছে, স্কটিশ ভ্যারাইটি, আইরিশ ভ্যারাইটি, ওয়েলশ ভ্যারাইটি, ককনে ভ্যারাইটি, এরকম প্রচুর মানে ব্রিটিশ উপভাষা রয়েছে যেগুলো তোমরা শুনলে বুঝতেই পারবে না এটা ইংরেজি কিনা, তোমাদের কান সেটাকে ধরতে পারবে না, এত উপভাষা রয়েছে। আমাদের বাংলাতে এরকম প্রচুর উপভাষা রয়েছে। এই উপভাষাগুলোর অনেক ভাগ রয়েছে, অনেকে বলে সেটাকে ডায়ালেক্ট। ইডিওলেক্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালস ইউজ অফ দ্য ডায়ালেক্ট। একটা উপভাষা, তার মধ্যে অর্পিতা বীরভূমের ভাষাকে একটা অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করছে, মোবারক অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করছে, শ্রেয়সী অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করছে, তাপস অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করছে। সেখান থেকে এত কিছু ভাষাকে, ভাষার যে এতগুলো ভাগ, সেখান থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারাইটি বেরোচ্ছে এবং আমরা এই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারাইটিটাই একাডেমিক ইউজেজে ইউজ করছি। আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে অন্য ভাষা ব্যবহার করলেও লেখার সময় আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারাইটি মেনটেন করছি। এইটা নিয়েও ট্রান্সলেশন চর্চা করে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি।
দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ একটা নাটক যেখানে প্রচুর পরিমাণে ইউজ করা হয়েছে রিজিওনাল ডায়ালেক্ট। বাংলার এক্সাম্পল দিলাম, দীনবন্ধু মিত্রর নীলদর্পণ। তোমরা কেউ পড়েছো নীলদর্পণ? পড়নি? স্যার আমাদের হিস্ট্রিতে ছিল। তোমরা হিস্ট্রিতে নামটা শুনেছো কিন্তু টেক্সটটা পড়নি, তাই তো? না স্যার, টেক্সটটা এক্স্যাক্টলি পড়িনি। বুঝতে পেরেছি। এবার এই টেক্সটটা যদি আমাদের সময় ছিল, টেক্সটটা পড়লে বুঝতে পারতে কি কতগুলো ভেতরে উপভাষা রয়েছে। এবার যদি ধরো দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ যদি ইংলিশ ট্রান্সলেট করা হয়, যিনি ট্রান্সলেট করবেন তিনি তো মানে ন্যাচারালি বাংলার উপভাষা তো নাই জানতে পারেন তিনি। এবার তিনি ট্রান্সলেট কেমন করে করবেন? স্ট্যান্ডার্ড বেঙ্গলি থেকেই করবেন। ন্যাচারালি সেখানে একটা গ্যাপ তো আসবেই, কারণ সেই কালচারাল কনোটেশন গুলো আনা যায় না। মার ভাত হচ্ছে সেই ভাত যার উপরে ওই মানে বেসিক্যালি ফ্যান থাকবে, তাকে মার বলা হচ্ছে। এবার এই ফ্যানের প্রপার ইংলিশ তুমি কি করবে? the form of the rice etc সে ক্রিয়েট করাই খুব মুশকিল। সেই যে ডিফিকাল্টির প্রসেস, সেইগুলো আমরা এই ডায়ালেক্টের আলোচনা করতে গিয়ে, তো এইগুলো আমাদেরকে একটু দেখতে হবে। কাকে ডায়ালেক্ট বলে, কাকে ইডিয়ালেক্ট বলে, কাকে রেজিস্টার বলে, খুব ইম্পর্টেন্ট। বলো দেখি কাকে রেজিস্টার বলে? বলো বলো কাকে রেজিস্টার বলে? চেষ্টা করো। বেশ, তোমরা কি কেউ কোনোদিন ডাক্তারের কাছে গেছো? অনেকেই গেছো। ধরা যাক আমি অগ্নিশ্বরকে বলছি, অগ্নিশ্বর ডাক্তারের কাছে গেল, অগ্নিশ্বরের একটু পেটটা গুড়গুড় করছে, পেটটা বুড়বার করছে, তো ডাক্তার কি লিখবে সেখানে? ডাক্তার কি লিখবে? প্রেসক্রিপশন কি বলছো? ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ কি রেজিস্টার বলে? কি আরেকবার ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজকে রেজিস্টার বলে না। না না না, register is the context specific use of language in a professional setting. Context specific use of language in a professional setting একটা পেশাদার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সময়ে দাঁড়িয়ে যখন কোনো একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর বা এরকম একটা বিশেষ পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ কিছু টেকনিক্যাল টার্মিনোলজি ইউজ করে, তাকে বলা হয় রেজিস্টার। প্রফেশনাল ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ টেকনিক্যাল টার্মিনোলজি বলতে পারো। আমি একটা খুব সহজ এক্সাম্পল দিলেই বলছি। ধরা যাক অগ্নিশ্বর গেল ডাক্তারের কাছে, বললো স্যার আমার পেটটা গুড়গুড় করছে। ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে লিখবে অডিবল peristalsis of abdominal area. Audible peristalsis মানে peristalsis is the contraction of the intestinal muscle. শোনা যাচ্ছে বুড়বার শব্দ। এটা শুনেই লোকে ভাবে বাপরে বাপরে কি হয়েছে, ক্যান্সার না অন্য কিছু, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। এই যে প্রফেশনাল ইউজ অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নোন অ্যাজ রেজিস্টার। There is a deep depression. There is a deep depression in the northern sky. মানে কি রে? ডিপ্রেশন মানে কি? স্যার ওভার থিংকিং না, এইটাই তো মানে যে প্রথম বলে ঠিক বলে দিয়েছে। ডিপ্রেশন মানে অবসাদ ক্ষেত্রে নয়, এখানে ডিপ্রেশন মানে হচ্ছে নিম্নচাপ। এটা যে ফিল্ডে পড়ছে তাই কি বলা হয়? মেটেরিওলজি, আবহাওয়া বিদ্যা, অ্যাটমসফিয়ারিক সায়েন্সের পার্ট। একই রকম ভাবে বিভিন্ন দার্শনিক শব্দ, ধরা যাক ফেনোমেনোলজি,
মেনো, আমি যদি বলি এগুলো ট্রান্সলেট করতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ফেনোমেনোলজি, এটার এটার বাংলা ট্রান্সলেশন কি কেউ বলতে পারবে? বলো মানে বলো বলো বলো। স্যার আবহাওয়া রিলেটেড কিছু এটা? না, নয়, ফিলোসফিক্যাল রিলেটেড। Phenomenology is the subjective interpretation, objective interpretation of the subjective human feelings like thought, emotion, consciousness, তাকে phenomenology বলা হয়। আমি একবার দেখাচ্ছি। phenomenology, আমাদের চেতনা, আমাদের আমাদের মাথার বুদ্ধি, ব্রেন, থট, চিন্তা ভাবনা, এইগুলোর যে স্টাডি থেকে ফেনোমেনোলজি বলা হয়। হুজেল প্রথম শুরু করেন, মার্টিন হাইডেগার, মরিস মার্লিউ-পন্টি বিরাট বড় দার্শনিক। এটা খুবই অন্যরকমের ফিল্ড, মানুষের মনের ফেনোমেনা নিয়ে ডিল করে। এটা বাংলা হচ্ছে অবভাসবাদ। অবভাসবাদ। প্যারাডক্স, প্যারাডক্স মানে কি? প্যারাডক্স মানে কি অর্পিতা বলা উচিত, পড়েছো? বৈপরীত্য। বৈপরীত্য, অ্যাবসলিউটলি। প্যারাডক্সের বাংলা কি? কূটাভাস। কূটাভাস সহজ বাংলা নয়, জটিল বাংলা। ফলে এই যে ফিল্ডটা এই টার্মিনোলজিগুলোকে ট্রান্সলেট করে, যে এই ধরনের পরিভাষা নিয়ে ডিল করে, প্রফেশনাল সেটিং এর পরিভাষা নিয়ে, তাকে বলা হয় রেজিস্টার। ক্লিয়ার? বলো ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ স্যার। এগুলো এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে একটু পড়তে হবে। বেশ, এছাড়া পড়তে হবে স্টাইলিস্টিক্স। স্টাইলিস্টিক একটা এন্টায়ার ফিল্ড, আমি একটু পরে দেখাবো, যেটা লিটারেচারের স্টাইল নিয়ে ডিল করে। কত রকমের ভঙ্গিতে বিভিন্ন সাহিত্য। শেক্সপিয়ারিয়ান স্টাইল ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য স্পেন্সারিয়ান স্টাইল, স্পেন্সারিয়ান স্টাইল ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য রোমান্টিক স্টাইল। এই যে পড়াশোনা, এটাকে স্টাইলিস্টিক্স বলে। এইগুলো আমরা একটু দেখবো, দেখে চলে আসবো আমাদের আরো ইম্পর্টেন্ট টপিকে, সেটা হচ্ছে ডিসকাশন অন দ্য ইস্যুস অফ জেন্ডার অ্যান্ড ট্রান্সলেশন। ট্রান্সলেশন এবং জেন্ডার দুটোই আমরা বলতে পারি মার্জিনালাইজ স্টাডিজ। কেন? কারণ ট্রান্সলেশনকে কোনোদিনই খুব ভয়ঙ্কর গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় না। একটা ডেরিভেটিভ ওয়ার্ড হিসেবে পড়ানো হয়। ও তো ট্রান্সলেট করে, ও ওটা তো আসল নয়। ট্রান্সলেশন, তুমি মহাভারতকে আসল সংস্কৃতে পড়েছো? তুমি কি কামুর লেখা দ্য আউটসাইডার, দ্য স্ট্রেঞ্জার, লথরেজে, তুমি কি আসল ফরাসি থেকে পড়েছো? পড়নি, তুমি ইংলিশ থেকে পড়েছো, তুমি ট্রান্সলেটেড ওয়েতে পড়েছো। জেন্ডারকেও তাই আমরা চিরকাল, বিশেষ করে নারীদেরকে বা উইমেনদেরকে চিরকাল আমরা সমাজের মূল স্রোতে ঢুকতে দিইনি, আমরা পার্শ্বরেখায়িত চরিত্র করে রেখেছি, মার্জিনালাইজ ক্যারেক্টার। সো এমনকি জেন্ডারের যে অ্যাংজাইটি, এই যে নারীদের সাহিত্যের প্রচুর ট্রান্সলেশন হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে, অনেক অজানা অচেনা নারীদের রাইটিং ট্রান্সলেট হয়েছে, তাই নিয়ে আমাদের পড়তে হবে। জেন্ডার অ্যান্ড ট্রান্সলেশন থেকে 10 নম্বরের প্রশ্ন পড়ে। ট্রান্সলেশন ইন মাস কমিউনিকেশন, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সিনেমার সাবটাইটেল, ডাবিং। এই যে ব্যাটম্যানের কোন একটা সিনেমা ইংলিশে সাবটাইটেল দেওয়া হচ্ছে তলায়, এমনকি বাংলাতে সাবটাইটেল দেওয়া হচ্ছে, অন্যান্য বিভিন্নতে ডাবিং করা হচ্ছে অন্য ভাষায় একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এখানে ট্রান্সলেশনের কতটা গুরুত্ব, খুব খুব একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় যায় এই বিশেষ করে বিভিন্ন প্রোডাক্টের ট্রান্সলেশন। আমি বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়েছি এখানে। ধরা যাক টাটা স্কাই, ইসকো লাগা ডালা তো লাইভ জিঙ্গাল আলা। এবার এই যে একটা ট্যাগলাইন হিন্দিতে ভাসিয়ে দিয়েছে, এবার এটাকে তুমি ইংলিশে কেমন করে ট্রান্সলেট করবে? এলআইসি জিন্দগি কে সাথ ভি, জিন্দগি কে বাদ ভি। এলআইসি এমন একটা জিনিস, ইন্স্যুরেন্স, লাইফ ইন্স্যুরেন্স, জীবনের সঙ্গেও থাকবে, জীবনের পরেও থাকবে। এই যে ট্যাগলাইন গুলোকে ভাবা, ঠিক আছে? লাক্স, বিউটি বার অফ দ্য ফিল্ম স্টার্স। ভিডিওকন, দ্য ইন্ডিয়ান মাল্টিন্যাশনাল, তার মধ্যে বহু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি রয়েছে আবার ইন্ডিয়ান, ফলে ভারতীয়ত্ব এবং তার মধ্যে সারা পৃথিবীর লোকজন সবাইকে ইনভলভ করা। এই যে একটা ছোট্ট লাইনের মধ্যে, একটা ছোট্ট ট্যাগ লাইনের মধ্যে এত ফিলিংকে ভরে দেওয়া,
এইটাও কিন্তু মানে এই মাস কমিউনিকেশনে কেমন করে আমি ট্রান্সলেশনকে ব্যবহার করব। এইচডিএফসি স্টুডেন্ট লাইফের একটা ইন্স্যুরেন্স ছিল, জিও স্যার উঠাকে একটা মাথা তুলে বাঁচো, অ্যালপেন লিবে জি লাল চায়ে রাহা না যায়, মানে এত চাইছে আমার জীব ওটা খেতে যে আমার মনের মধ্যে চলছে না। এই যে একটা ছোট্ট ট্যাগলাইনের মধ্যে আমি ভরছি পুরো জিনিসটাকে, পুরো ফিলিংটাকে আনছি। এইটাই হচ্ছে তোমার ট্রান্সলেশনের একটা বড় মানে কি বলবো, মাস কমিউনিকেশনের ট্রান্সলেশনের একটা বিরাট বড় রোল রয়েছে। আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, বিখ্যাত বিখ্যাত ট্যাগলাইন, সারা পৃথিবী জুড়ে পরিচিত। ফলে এই জিনিসগুলো নিয়ে এই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং ডাবিং এর ট্রান্সলেশনের গুরুত্ব আমি একটা জায়গাতে আলাদা করে দেখবে 10 মার্কসের আনসার লিখেই দিয়েছি এগুলো সব। এবং তারপরে সফটওয়্যার, এই যে মেশিন ট্রান্সলেশন এবং সফটওয়্যার ফর ট্রান্সলেটিং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ টেক্সট, এই যে গুগল ট্রান্সলেশন যার কথা বললাম, এছাড়া আরো অনেক রয়েছে। ফোক ট্রেন বলে একটা খুবই মানে শক্তিশালী ট্রান্সলেশনের একটা সফটওয়্যার আছে, যেটার দাম নিয়ার অ্যাবাউট 1 কোটি টাকার উপরে, মানে একদম এক্সাক্ট ট্রান্সলেশন করবে। এছাড়া আরো অনেক নানা ধরনের মেশিন হয়। আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। ধরো যে তুমি কোন একটা জিনিস লিখছো, সেটাকে পাল্টাবে, মানে তুমি ইংরেজিতে লিখছো সেটাকে ইংরেজিতে পাল্টাবে, এরকম প্রচুর স্পিন বট সফটওয়্যার পাওয়া যায়। স্পিন বট মানে কি? বট মানে কি? বট মানে হচ্ছে রোবট। স্পিন বট হচ্ছে এমন একটা সফটওয়্যার যার মাধ্যমে তুমি কোনো তোমার আর্টিকেলকে, তোমার একটা লেখাকে তুমি পাল্টে দেবে। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, এইটুকু লাইন, phenomenology coming from the ancient Greek word is the philosophical study of the structures of the experience and consciousness। এইটাকে ধরে যাক আমি এখানে কপি করলাম, ঠিক আছে? এবার এটাকে আমি নট আ রোবট বলে আমি এটাকে গো করলাম, দেখো এটা রিরাইট হয়ে চলে এলো। Phenomenology is the philosophical investigation of the designs of the involvement and cognizance। এখানে আছে is the philosophical study of the structures of experience and consciousness। ভাষাটা কি বদলে দিচ্ছে? কে করছে? তুমি করছো না, রোবট করছে। As a philosophical development, it was established in the early long stretches of the 20th century by the Edmund Husserl. As a philosophical movement, it was founded in the early years of the 20th century। ল্যাঙ্গুয়েজ যে ধরনটা কি বদলে দিচ্ছে, গ্রামারটাকে একেবারে ঠিক রেখে। এইগুলো নিয়ে এটাই হচ্ছে এক ধরনের মেশিন ট্রান্সলেশন। বুঝতে পারছো? এই মেশিন ট্রান্সলেশন যারা ভাবো, যারা এর মূল ভিত্তিটাকে রচনা করেছেন, যারা এর ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিংটাকে লিখেছেন, তারা কি লেভেলের প্লেয়ার, কেমন করে ওই পুরো গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার গুলো পরপর করবে, পুরোটাই একদম প্রোগ্রামের মধ্যে ফিট করা আছে। বোঝাতে পারছি কি? বেশ, এইগুলো পুরোটাই ট্রান্সলেশনের আলোচনার মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ যদি তুমি ভালো ট্রান্সলেটর না হও, যদি তুমি ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক স্ট্রাকচার না জানো, তাহলে কিন্তু তুমি এই ধরনের মেশিন ট্রান্সলেশন করতে পারবে না, মানে তার বেসিক ফাউন্ডেশনটা তুমি ক্রিয়েট করতে পারবে না। এবং তোমাদের সিলেবাসে আছে এক্সারসাইজেস টু কম্প্রিহেন্ড, মানে এক্সারসাইজ করাতে এবং প্র্যাকটিস করাতে। কি থেকে প্র্যাকটিস করাতে? সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ এবং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ইকুইভ্যালেন্স শেখাতে বলেছে, ডিকশনারি, এনসাইক্লোপিডিয়া, থ্রেসারাস, গ্লসারি, এইসব থেকে প্র্যাকটিস করাতে। আমি যেটা করেছি, আমার স্টাডি মেটেরিয়ালের 47 পাতা থেকে দেখো এক্সারসাইজেস ইন ট্রান্সলেশন করে দেখিয়েছি, মানে করে দিয়েছি, মানে অনেকগুলো তোমাদেরকে এক্সাম্পল করতে দিয়েছি, তোমরা ট্রান্সলেট করবে। আমি নিউজ পেপার ট্রান্সলেশন দিয়েছি, আমি লিটারেচারের ট্রান্সলেশন দিয়েছি, আমি কবিতার ট্রান্সলেশন দিয়েছি। কিন্তু এটা সিলেবাসে থাকলেও পরীক্ষায় জেনারেলি থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনই পড়ে, ঠিক আছে? এই 2 নম্বরের প্রশ্নে পড়ে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ট্রান্সলেশন, কাকে ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন বলে, কাকে সাবটাইটেলিং বলে, কাকে মোবাইল ট্রান্সলেশন বলে। এগুলো কিন্তু একদম মাথার মধ্যে রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু পরীক্ষায় গিয়ে মানে লিখতে পারবে না। কনসেপ্টগুলো কিন্তু থাকতে হবে। এই যে রাইট আ ব্রিফ নোট অন দ্য ইউজ অফ দ্য ট্রান্সলেশন ইন দ্য মাস কমিউনিকেশন, একদম মেটেরিয়ালে দেওয়া আছে। এইগুলো কিন্তু থিওরির আকারে পুরো পড়ে যেতে হবে। ট্রেস, এই কোয়েশ্চেন পড়েছিল 10 নম্বরে, ট্রেস দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ট্রান্সলেশন ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য 19th and the 20th centuries, মেটেরিয়ালে আছে।
এই মাল্টিকালচারাল সোসাইটিতে ইন্ডিয়ার ইতিহাসে 19 শতক এবং 20 শতকের ট্রান্সলেশনের ইতিহাস, হাউ জেন্ডার ইজ রিলেটেড টু ট্রান্সলেশন, ট্রান্সলিটারেশন কাকে বলে, ডাবিং কাকে বলে, ট্রান্সক্রিয়েশন কাকে বলে, এই রকম প্রশ্ন আসবে পরীক্ষায়। রাইট এ নোট অন থ্রেসারাস, এই কোশ্চেনও ডিফিকাল্ট ছিল। থ্রেসারাস মানে হচ্ছে ডিকশনারি, ডিকশনারিতে ট্রান্সলেশনের রোল কি। রাইট এ শর্ট নোট অন মেশিন ট্রান্সলেশন, অ্যাডভার্টাইজিং এর ট্রান্সলেশনের রোল কি। এই ধরনের কোয়েশ্চেন পড়বে পরীক্ষায়। কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে বলেছে যে আসতে পারে এক্সারসাইজে, আমরা একটু দু একটা এক্সারসাইজও প্র্যাকটিস করব। এই হচ্ছে তোমাদের মোটামুটি ট্রান্সলেশনের সিলেবাস। এই ট্রান্সলেশনের সিলেবাস এইভাবে আমরা পড়বো। যদি তোমরা আমার এই মেটেরিয়ালের দিকে নজর দাও, দেখবে এখানে একেবারে এই যে ধরে ধরে এই যে পিজিন কাকে বলে, ক্রিওল কাকে বলে, স্টাইলিস্টিক কাকে বলে, রেজিস্টার কাকে বলে, ইডিওলেক্ট কাকে বলে, সব পরপর দেওয়া আছে। এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। একই রকম ভাবে এই যে ভেরিয়াস ফিল্ডস অফ দ্য ট্রান্সলেশন স্টাডিজ 10 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে, এগুলো প্রত্যেকটা এখানে দিয়েছি। স্যার ক্রিওল ভাষাটা আমরা পড়েছি বাংলাতে। কি বলছো আরেকবার? ক্রিওল, ক্রিওল যেটা বললেন, ক্রিওল যেটা বলে সেটা বাংলা, ক্রিওল, পিজিন এগুলো জানতে হবে, আমরা দেখবো সেগুলো কি। তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড পারোল, তারপরে এইখানটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কোথায় গেল, জেন্ডার এন্ড ট্রান্সলেশন, এখান থেকে আছে, দাঁড়াও দেখিয়ে দিচ্ছি। জেন্ডার এন্ড ট্রান্সলেশন 10 নম্বরের প্রশ্ন পড়তে পারে। একটু বড় করে আছে, দেখে নিও, 3 পাতার মতো আছে। ফেমিনিস্ট থিওরি কি, এটা দেখে নিতে হবে ভালো করে। আর ট্রান্সলেট আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এন্ড ট্রান্সলেশন, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আর ইকুইভ্যালেন্স এন্ড ট্রান্সলেশন, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, মাস কমিউনিকেশন এর ট্রান্সলেশন, মাস কমিউনিকেশন হলো। হ্যাঁ, এই যে রোল অফ দ্য ট্রান্সলেশন ইন দ্য মাস কমিউনিকেশন 10 নম্বর সবকটি আছে। আর একেবারে স্টাডি মেটেরিয়ালের শেষে রয়েছে একটা মডেল কোয়েশ্চেনের লিস্ট, কি কি প্রশ্ন আসতে পারে, বড় 5 নম্বর আর 2 নম্বর, আর শর্ট কোয়েশ্চেন আমার তেমন মাথায় আসেনি, শর্ট কোয়েশ্চেনে পড়তে হবে। সেটা হচ্ছে এখান থেকে একটু দেখে নিতে হবে কত 2 বছর কি কি পড়েছে, দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি। ফলে এইগুলো থেকে প্রশ্ন এবং এখান থেকে উত্তর খুঁজে পড়তে হবে। আমি তো পুরোটাই পড়াবো, আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে হবে, জিনিসগুলোকে, কনসেপ্টগুলোকে বুঝতে হবে, না বুঝলে মাথার মধ্যে থাকবে না। এই হচ্ছে ট্রান্সলেশন স্টাডিজের সিলেবাস। বলো, এম আই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। বেশ, আজকের ক্লাস শেষ করার আগে আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন স্টাডিজের একটা বেসিক ফাউন্ডেশন হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক্স। লিঙ্গুইস্টিক্স মানে কি বলা উচিত? ভাষা তত্ত্ব, ভাষা তত্ত্ব, ভাষা তত্ত্ব। ইয়েস, জানা উচিত এগুলো। এই লিঙ্গুইস্টিক্স এর যে ডিফারেন্ট ফিল্ড, কারণ ভাষার উপরে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ট্রান্সলেশন, ভাষা তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ট্রান্সলেশন। তো এই যে ভাষা তত্ত্বের যে পড়াশোনা, তাকে বলা হয় কি বলা হয়? তাকে বলা হয় লিঙ্গুইস্টিক্স। এর অনেকগুলো ফিল্ড রয়েছে, অনেকগুলো এরিয়া রয়েছে এই লিঙ্গুইস্টিক্সের, সেইগুলো আমরা একবার দেখে নেব। তার বিভিন্ন নাম রয়েছে, এটাগুলো জানা দরকার, কারণ ট্রান্সলেশন করতে গেলে জানা দরকার, ভবিষ্যতের জন্য জানা দরকার। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে সব থেকে যেটা বেসিক জিনিস সেটা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন অফ দ্য ওয়ার্ডস। কি? উচ্চারণ, শব্দের উচ্চারণ। শব্দের উচ্চারণের জন্য যে পড়াশোনা, তাকে কি বলা হয়? তাকে কি বলা হয়? তাকে বলা হয় ফোনেটিক্স। Phonetics is the branch of the linguistics that studies how humans produce and perceive sounds. Or in the case of sign languages, যে কোনো ভাষাই হচ্ছে চিহ্ন বিজ্ঞান, চিহ্ন দিয়ে তৈরি। এই চিহ্ন দিয়ে তৈরি ভাষার যে উচ্চারণ, ক কে ক বলবো, জ কে জ বলবো, এই যে আর্টিকুলেশন অফ দ্য ওয়ার্ডস, অ্যাকাউস্টিক্স, আর্টিকুলেটরি এবং অডিটরি,
এই তিনটে ভাগ রয়েছে ফোনেটিক্সের। অ্যাকাউস্টিক মানে সাউন্ড, আর্টিকুলেটেড মানে উচ্চারণ, আর অডিটরি মানে শুনছি কেন। এই নিয়ে যে ফিল্ড পড়াশোনা করে তাকে বলা হয় কি ফোনেটিক্স। আমি এই ইমেজটার যে লিংক তোমাদেরকে কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, দিলে তোমরা লিঙ্গুইস্টিক্স এর কি কি ফিল্ড রয়েছে সেটা বুঝতে পারবে। এমএতে লিঙ্গুইস্টিক্স কম্পালসরি পড়তেই হবে যারা এখানে এমএ পড়বে। আচ্ছা, যে কোনো ভাষার সব থেকে বেসিক যে ইউনিটটা সেটাকে বলে ফোনিম। ফোনিম মানে কি? PHONEME। ফোনিম মানে কি? এনিওয়ান? দেখো তোমাদের বেসিক অবস্থা কিন্তু বেশ খারাপ, পড়তে হবে। আমি কিন্তু তোমাদের বয়সে গুলো জানতাম। Phoneme is the smallest unit of speech distinguishing one word from the another. সবথেকে স্মলেস্ট যে এলিমেন্টটা স্পিচের তাকে ফোনিম বলে। ধরো যাক ট্রান্সলেশন, সেখানে ট্রান্সলেশন, এই যে এতগুলো সিলেবেলে ভাগ করলাম, সিলেবেলের থেকে যে ছোট স্মলেস্ট ইউনিট তাকে বলা হয় ফোনিম। ফোনিম। এই ফোনিমের যে পড়াশোনা হয় তাকে বলে ফোনোলজি, স্টাডি অফ দ্য ফোনিমস। তাই কি বলে? ফোনোলজি। উচ্চারণ নিয়ে যে পড়াশোনা কি বলা হয়? ফোনেটিক্স। ফোনেটিক্স। বেশ। শব্দ, ওয়ার্ড 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 নিয়ে যে পড়াশোনা হয় তাকে কি বলা হয়? ওয়ার্ডের মিনিং নিয়ে পড়াশোনা তাকে বলা হয়। ওয়ার্ডের এভলিউশন নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে ওয়ার্ডে এসছে, ওয়ার্ডের স্ট্রাকচার নিয়ে পড়াশোনা, শব্দ নিয়ে পড়াশোনা। আমি বললাম যে ধৃ ধাতুর সঙ্গে ময় প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম, এই যে প্রত্যয়, এক একটা শব্দের যে প্রত্যয় ধাতু তার যে বেসিক স্ট্রাকচার বাংলাতে বলা হয় সেইটা নিয়ে পড়াশোনাকে বলে মরফোলজি, ইংলিশে মরফোলজি। In linguistics, morphology is the study of the words, how they are created, how they are formed, and their relationship to the other words in the same language. সেই পার্টিকুলার ওয়ার্ডের সঙ্গে অন্য যে ওয়ার্ডের রিলেশন, কারণ এগুলো তো অনেক ক্ষেত্রে সিনোনিম হয়, সাফিক্স দিয়ে ক্রিয়েট হয় ওয়ার্ড, প্রিফিক্স দিয়ে ওয়ার্ড ক্রিয়েট হয়। এগুলো আমরা প্রত্যেকটাই পড়বো যখন সেমিস্টার 6-এ যাব, তখন এই হিস্ট্রি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো পড়বো খানিকটা। তাহলে মরফোলজি কি? মরফোলজি is the study of the structures of the words. শব্দের রূপ রীতি, কেমন করে শব্দ ক্রিয়েট হয়, কি দিয়ে পড়ায়? মরফোলজি। সেন্টেন্স কেমন করে স্ট্রাকচার করা হয়, ফ্রেজ কেমন করে স্ট্রাকচার করা হয়, ফ্রেজেস এন্ড সেন্টেন্স যে ফিল্ডে পড়ায় তার নাম কি? সিনট্যাক্স। SYNTAX। অনেক সময় লিখে সিনট্যাক্টোলজিও বলে। সিনট্যাক্স is the study of how the words and morpheme, morpheme হচ্ছে ফোনিমের আগেরটা, মানে স্মলেস্ট, ফোনিমের পরেরটা, স্মলেস্ট মিনিংফুল লেক্সিক্যাল ইউনিট ইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ। ধরো আমি বললাম ইউজফুলনেস, ইউজফুলনেসের মধ্যে মিনিংফুল কোনটা? স্মলেস্ট মিনিংফুল কোনটা? ইউজ। ইউজ হচ্ছে একটা মরফিম। ফলে এই মরফিম কেমন করে কম্বাইন করে সেন্টেন্স ক্রিয়েট করা হয়, হাউ words and morphemes combine to form larger units like phrases and the sentences, সেটা কোন ফিল্ডে পড়ানো হয়? সিনট্যাক্স। মনে থাকবে, এগুলো কিন্তু খুব বেসিক। এগুলো না জানলে কিন্তু পরবর্তীকালে মানে ইংলিশ অনার্স পাস করেছি এটা বলা যাবে না, কারণ এটা খুব বেসিক জিনিস। এগুলো জানলে তারপরে ভবিষ্যতে কিন্তু ক্রিয়েট করা যাবে। আমরা গ্রামার নিয়ে পড়াশোনা করি, কিন্তু ছোটবেলায় আমাদের এই বেসিক জিনিসগুলোই শেখানো হয় না, যে কোন ফিল্ডে কি পড়ানো হয়। আমাদেরকে কয়েকটা সেন্টেন্স দিয়ে বলা হয় যাও টেন্স শেখো। এটা একটা অত্যন্ত আনসাইন্টিফিক প্রসেস অফ স্টাডিং গ্রামার। এর ফলে আমরা গ্রামারও শিখতে পারি না, সাহিত্যও শিখতে পারি না, ফিলোসফিও শিখতে পারি না, যা হবার তাই হয়। তো যাই হোক, মানে এইগুলো ধরে ধরে শেখালে, মানে যদি কোনো একটা ক্লাসে ফোনেটিক্স শেখানো হতো কেমন করে শব্দের উচ্চারণ, কোনো একটা ক্লাসে কেমন করে সেন্টেন্স তৈরি হয়, কোনো একটা ক্লাসে কেমন করে শেখানো হলো কেমন করে ওয়ার্ড তৈরি হয়, কোনো একটা ক্লাস শেখানো হলো কেমন করে ফ্রেজ বা সেন্টেন্স তৈরি হয়, এইগুলো দরকার ছিল। এগুলো কোনোদিনই কখনোই ভারতবর্ষের কোনো ক্লাসে হয় না। এরপরে আসছে হচ্ছে সেমান্টিক্স। সেমান্টিক্স কিসের পড়াশোনা? স্টাডি অফ দ্য লিটারাল মিনিং অফ দ্য ফ্রেজেস এন্ড দ্য সেন্টেন্সেস। এই যে সেন্টেন্সগুলো তৈরি হলো তার যে মানে সেটা সেমান্টিক্সে পড়ানো হয়। এটা সিনট্যাক্স
সিনট্যাক্স হচ্ছে কেমন করে ওয়ার্ড তার গ্রামাটিক্যাল রিলেশন ক্রিয়েট করছে। এর পরের যে ফিল্ডটা তার নাম হচ্ছে সিম্যান্টিক্স, SEMANTICS, semantics. Semantics is the study of the literal study of the meaning, reference or truth. আমি বললাম ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল, আমি বললাম 12 হাত কাকুরের 13 হাত বিচি, এটা তো সম্ভব নয়, এটা তো পসিবল নয়। আমি বললাম যে ইউনিকর্ন, আমি বললাম রূপকথার রাজকন্যা, যার বাস্তবায়িত রূপান্তর সম্ভব নয়। কোনটা বাস্তব কোনটা অবাস্তব, কোনটা ওয়ার্ড ট্রুথ কোনটা ট্রুথ নয়, যে ফিল্ড পড়ায় তাকে বলা হয় সিম্যান্টিক্স। মনে থাকবে? বেশ। এর পরের যে ফিল্ড একটু ডিফিকাল্ট, তার নাম হচ্ছে প্র্যাগম্যাটিক্স। প্র্যাগম্যাটিক্স হচ্ছে মিনিং ইন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য ডিসকোর্স। Meaning in the context of the discourse, it's a bit a difficult discipline. Pragmatics মানে হচ্ছে, pragmatic মানে হচ্ছে বাস্তবায়িত, একদম বাস্তব। ডিসকোর্স মানে কি? ডিসকোর্স, এনিওয়ান? ডিসকোর্স মানে কি? ডিসকোর্স কাকে বলে? বলো ডিসকোর্স কাকে বলে? ধরা যাক আমি তোমাকে ক্লাসের মধ্যে যা শেখাচ্ছি সেটা একটা ডিসকোর্সের পার্ট। আমি এই ডিসকোর্সের মধ্যে দিয়ে তোমার মগজ ধোলাই করতে পারি। একই রকম ভাবে সরকার প্রত্যেক দিন যা যা বলছে বা রাষ্ট্র যা যা বলছে সেই বলার মধ্যে দিয়ে তোমাকে প্রত্যেক মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই যে প্রসেস, এটাকে বলে ডিসকোর্স। এটা ফুকোল্ডিয়ান টার্ম, মিশেল ফুকো বলে একজন বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ফিলোসফার, তিনি এই ডিসকোর্সের কথা বলেন। আমি সেই জটিল আলোচনায় যাচ্ছি না, কিন্তু আমি তোমাকে শুধু এটুকু বলতে পারি, এই যে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিস, সংবাদপত্র, এগুলো প্রত্যেক দিন কোনো কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কোনো একটা ইডিওলজি বা আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এবং সেই আদর্শ কিসের মাধ্যমে এক্সপ্রেস হচ্ছে? ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং প্রত্যেকটা সরকার বল বা বিরোধী দল প্রত্যেকেই তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, তোমাকে, জনগণকে তাদের দিকে আনবার চেষ্টা করছে, তাদের মাথাটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, তাই তো? এই যে পুরো প্রসেসটাকে বলা হয় ডিসকোর্স। এই ডিসকোর্সের যে স্টাডি অফ দ্য ডিসকোর্স, এই প্রত্যেকটা শব্দের কনটেক্সট, মিনিং স্পেসিফিক কনটেক্সট, একটা যে ধরা যাক আজকে যে কথাটা বললাম তার তো ঐতিহাসিক কনটেক্সট রয়েছে। এই যে আমি 2021 সালে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছি, 1970 সালে দাঁড়ালে অন্য কথাগুলো বলতাম, 1960-এর দশক হলে আমি হয়তো তোমাকে রাজনীতির অন্য কথা বলতাম, কিন্তু 21-এ দাঁড়িয়ে কথাগুলো যে বলছি, এইটার যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তার যে ইমপ্লিকেশন, যে ফিল্ড নিয়ে পড়াশোনা করানো হয় তার নাম হচ্ছে প্র্যাগম্যাটিক্স। এবং ফাইনালি টেক্সট নিয়ে যে পার্টিকুলার ফিল্ড পড়ানো হয় তাকে বলা হয় ডিসকোর্স। টেক্সট কাকে বলে? হোয়াট ইজ টেক্সট? বলো, টেক্সট কাকে বলে? খুব বেসিক জিনিস, হোয়াট ইজ টেক্সট বলা উচিত। বলো বলো, যা খুশি বলো, কোনো অসুবিধা নেই। হোয়াট ইজ টেক্সট? তোমরা তো টেক্সট বুক পড়ো, তাই তো? টেক্সট কি? এবং শ্মশানের মানে মনে হচ্ছে নীরবতা। টেক্সট ইজ হুইচ দ্যাট ক্যান বি ইন্টারপ্রেটেড। টেক্সট হচ্ছে তাই যাকে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং সেই জন্য এই পোস্ট মডার্ন সিভিলাইজেশনে জেনারেলি চেয়ারকেও টেক্সট বলে কনসিডার করা হয়, ল্যাপটপকেও টেক্সট বলে কনসিডার করা হয়, আবার বাজারের থলিকেও টেক্সট বলে কনসিডার করা হয়, আবার তোমার পাঠ্যপুস্তককেও টেক্সট বলে কনসিডার করা হয়। কেন? কারণ তোমার বাজারের থলির মধ্যে যে রুই মাছ বা পোনা মাছের রক্ত লেগে আছে, সেই রক্তটা সিম্বলাইজ করে তোমার অর্থনৈতিক সিচুয়েশন। তুমি একজন মধ্যবিত্ত বাঙালি, তুমি রুই মাছ কিনতে পারবে, কিনে তুমি বাজারে যাচ্ছ, তোমার যেমন তুমি একজন মানুষের বাড়িতে প্রবেশ করলে, আমি বলছি তুমি একজন মধ্যবিত্ত বাঙালির বাড়িতে প্রবেশ করলে, তুমি দেখলে কি কি রয়েছে? একটা ছোট্ট মতো কম্পিউটার রয়েছে কি নেই? বাড়িতে এখানে বাজারের থলি টাঙানো আছে কি নেই?
সে ধুতি পরে আছে নাকি প্যান্ট শার্ট পরে আছে, নাকি তার বাড়ির মধ্যে একেবারে একটা সফিস্টিকেটেড অ্যারিস্টোক্রেটিক মানুষের মতো প্রত্যেকটা কাঁচের দেওয়াল, প্রত্যেকটা জায়গাতে প্লাস্টার অফ প্যারিস করা আছে। এই যে প্রত্যেক মুহূর্তে তুমি তোমার চারপাশের মানুষকে জাজ করছো, কিসের ভিত্তিতে? তার প্রত্যেকটা টেক্সটকে তুমি ইন্টারপ্রেট করছো যে আমার হাত একটা টেক্সট, এখানে কোনো ময়লা নেই, কিছু নেই, একেবারে সাদা পরিষ্কার একটা হাত। একজন খেটে খাওয়া মানুষের হাতের মধ্যে প্রচুর কড়া থাকবে, প্রচুর ময়লা থাকবে, প্রচুর পরিশ্রম করার চিহ্ন থাকবে। হ্যান্ডস বিকামস এ টেক্সট, যখন হাত একটা টেক্সট হয়ে উঠছে, তুমি তাকে ব্যাখ্যা করছো। এই টেক্সটকে ব্যাখ্যা করার যে জিনিসটা, তাকে বলা হয় ডিসকোর্স। মনে থাকবে, তাকে বলা হয় ডিসকোর্স। ডিসকোর্স ইজ দ্য ফিল্ড অফ অ্যানালাইজিং টেক্সট। টেক্সট মানে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক নয়। এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার পেন দানি, এখানে অনেক ধরনের পেন রয়েছে। এখানে এরকম একটা ডিজিটাল পেন রয়েছে যেটা দিয়ে আমি এই এইচপি আমার যে ল্যাপটপটা সেটা আমি লিখতে পারি। আমার কাছে একটা গ্রাফিক ট্যাবলেট রয়েছে যেটার মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে লেখা লিখে দেখাই। আবার আমার কাছে একটা অ্যান্ড্রয়েড পেনও রয়েছে। এই এত কিছু ডিজিটাল, এই নন ডিজিটাল পেনের মধ্যে এগুলো ডিজিটাল, নন ডিজিটাল পেন, এর মাধ্যমে দেখে যে কোনো একটা লোক এসে বলতেই পারে যে স্যার আপনি তার মানে ডিজিটালি খুব ইকুইপড। এই যে মুহূর্তে তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার পেনদানির মধ্যে দিয়ে আমাকে চিনতে পারছো, এই যে পড়াশোনাটা তুমি করছো, তাকে বলা হচ্ছে ডিসকোর্স। পরিষ্কার? Yes, sir. এইটাই কিন্তু Yes, sir. ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটাই ভবিষ্যতে কিন্তু পরবর্তীকালে পড়াশোনায় খুব কাজে লাগে। যখন তোমরা সেমিস্টার 6 এ পড়বে, তখন আমি তোমাদের পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম শেখাবো, অনেক ডিফিকাল্ট, যেগুলো আমি পরবর্তীকালে পড়েছি, কারণ সেগুলো এখন সিলেবাসে ঢুকিয়েছে। তখন কিন্তু কাকে টেক্সট বলে, মানে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক আর টেক্সট থাকছে না এই পৃথিবীতে। তোমার বাড়িতে তোমার এই যে আমার এই ড্রেস থেকে শুরু করে, আমার চশমা থেকে শুরু করে, এই ফ্রিজ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা টেক্সট হয়ে উঠছে, প্রত্যেকটা। কারণ প্রত্যেকটাকে কি একটা বিশেষ সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাকে ব্যাখ্যা করা যায়। A text is that thing which can be interpreted in a specific cultural and historical context. বুঝতে পারিয়াছো? তোমাদের প্রত্যেকের জীবন এক একটা টেক্সট। সকালবেলা উঠে আমি 6:30টার সময় ট্রেনে উঠে দুবরাজপুরে যাই, একটা ইন্টারপ্রিটেশন। আমি যদি সকালবেলা উঠে আমার ডিজায়ার গাড়িটাকে ড্রাইভ করে প্রত্যেক দিন যেতাম দুবরাজপুরে, তাহলে আমার জীবনটা অন্যরকম হতো, তাহলে আমার অর্থনৈতিক সত্তাটাও অন্যরকম হতো। আমাকে ট্রেনই অ্যাভেল করতে হয়, যে প্রত্যেক দিন যে খেটে খায় তাকে পাগলের মতো করে ট্রেনে, ওই ভিড় ঠেলা ট্রেনে উঠতে হয়। তার জীবন আর যে টাটার যে মানুষের জীবন, সেটা একেবারেই আলাদা, তার জীবনটা আলাদা। অগ্নিশ্বর বলছে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করি, ওই টেক্সট আর এই টেক্সট আলাদা। হোয়াটসঅ্যাপে যে তুমি টেক্সটটা করছো সেটা এক ধরনের টেক্সট, এক ধরনের মানে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে তুমি এক্সপ্রেস করছো, কিন্তু এটা আমি আরো বিগার টেক্সটের কথা বলছি। আমি এখানে জীবনের টেক্সটের কথা বলছি। এই যে আমিও একটা টেক্সট, আমাকে তুমি পড়তে পারবে তো? যাই পড়া যায় তাই টেক্সট, বাংলা কথা এটা। যদি তুমি ফ্রিজকে পড়তে পারো তাহলে ফ্রিজ টেক্সট, যদি তুমি বাজারের থলিকে পড়তে পারো তাহলে বাজারের থলি টেক্সট, যদি তুমি এই টাইটানের ঘড়িটাকে পড়তে পারো, এর মধ্যে দেখবে অনেক ছোট্ট ছোট্ট চামড়ার দাগ পড়েছে, অনেক দিনের ব্যবহার করা একটা ঘড়ি, একটা মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনকে সিম্বলাইজ করছে, তাহলে এটাও একটা টেক্সট। Am I clear? বলো ক্লিয়ার কিনা, ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? Yes, sir. Yes, sir. টেক্সটটাকে ট্রান্সলেট করার প্রচেষ্টা করে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। এবার এখানে তো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, এটা হচ্ছে একটা ভাব। এই ভাবটাকে অনেক সময় টেক্সটের মধ্যে, যেগুলো যে একজন ট্রান্সলেটর কেবলমাত্র ট্রান্সলেট করে না, কেবলমাত্র লাইন করে না, পড়ে না, হি অলসো রিড ইন বিটুইন দ্য লাইনস, দুটো লাইনের মাঝখানেও পড়ে। রিডিং ইন বিটুইন দ্য লাইনস একটা ফ্রেজ, লাইনের মাঝখানে পড়া। একজন সত্যিকারের বড় ট্রান্সলেটর এটা করে। এই যে পুরো ফিল্ডটার কথা বললাম, এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অন্যান্য, এটাকে বলা হয় কি বলা হয়? সেমিওটিক্স। সেমিওটিক্স মানে চিহ্ন বিজ্ঞান।
যে চিহ্নের পড়াশোনা তাকে বলা হয় সেমিওটিক্স, ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য সাইন প্রসেসেস which are any activity, conduct or process that involve sign। আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবন চিহ্ন নিয়ে, কেবলমাত্র লিঙ্গুইস্টিক চিহ্ন নয়। তুমি গাড়ি করে যাচ্ছ, লাল দাগ এলো, তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে, লাল সাইন সিস্টেম এলো, ট্রাফিক লাইট, তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে, ওটা কমলা হলো বা হলুদ হলো তুমি বেরিয়ে গেলে, সবুজ হলো তুমি বেরিয়ে গেলে, কমলা হলে আসতে করে। এগুলো কি? এগুলো প্রত্যেকটা সাইন সিস্টেম। একটা বাচ্চা ছেলেকে একটা মা বললো একদম চুপ, বাচ্চাটা চুপ করে গেল মায়ের চোখ দেখে, সাইন সিস্টেম। এগুলো প্রত্যেকটাই ল্যাঙ্গুয়েজের পার্ট, কারণ ল্যাঙ্গুয়েজও একটা সাইন সিস্টেম। এবং সাইন অনেক রকম ভাবে এক্সপ্রেস করা যেতে পারে। ভিজুয়াল, দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে, অডিটরি, হিয়ারিং এর মাধ্যমে, ট্যাকটাইল। ট্যাকটাইল মানে কি? যে অন্ধ মানুষ সে হাত দিয়ে ফিল করতে পারে, এই যে ব্রেইল পদ্ধতি, ট্যাকটাইল। অলফ্যাক্টরি, অলফ্যাক্টরি মানে কি? ঘ্রাণ, সেন্স অফ স্মেল। আর গাস্টেটরি, খাদ্যের মাধ্যমে। তুমি কারোর বাড়ি থেকে ইলিশ মাছ খেলে তুমি বুঝতে পারলে সে, তুমি যদি কারোর বাড়ি থেকে জানুয়ারি মাসে ইলিশ মাছ খাও, তুমি বুঝতে পারলে সে অর্থনৈতিকভাবে একটা অত্যন্ত রোবাস্ট, মানে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ফ্যামিলিতে বিলং করে, এজন্য জানুয়ারি মাসে ইলিশ মাছ খাওয়াচ্ছে। এটা হচ্ছে টেক্সটকে রিড করার ক্ষমতা, চিহ্নকে রিড করার ক্ষমতা। ইট ইজ কল্ড সেমিওটিক্স, চিহ্ন বিজ্ঞান। এই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এই পুরো ফিল্ড, যেটা লিঙ্গুইস্টিক্স, এই পুরো ফিল্ডটাকে বলা হয়, তার একটা পার্ট হচ্ছে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। আজকে ক্লাসে আমি এই ফিল্ডগুলোকে তোমাদেরকে ডিসকাস করলাম এবং তোমাদের সিলেবাস নিয়ে ডিসকাস করলাম। তাহলে ডিসকোর্স, প্র্যাগম্যাটিক্স, সেমান্টিক্স, সিনট্যাক্স, মরফোলজি, ফোনোলজি, ফোনেটিক্স, সেমিওটিক্স নিয়ে ডিসকাস করলাম। এবং তার আগে আমরা 1 ঘন্টা ধরে এই সিলেবাস নিয়ে ডিসকাস করেছি। আশা করছি আজকের ক্লাস তোমাদের কাছে মোটামুটি একটা রূপরেখা দিয়েছে, আউটলাইন দিয়েছে পড়াশোনার। এর পরের ক্লাসে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো তার উপরে ভিত্তি করে। বলো, বলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। অনির্বাণ, বেশ বেশ, কোনো অসুবিধা নেই। ওরা এলে তুমি আমাকে একবার ফোন করবে, ঠিক আছে? মানে জিনিসটা ঠিক মতো রেডি করে তারপরে ফোন করবে, ঠিক আছে? বেশ বেশ, বলো। বলো, কোনো কিছু বলবার আছে? এমনি কিছু, মানে এখন যদি কিছু বলার না থাকে তাহলে রেকর্ডিংটা অফ করছি, রেকর্ডিং এর পরে তাহলে বলবে, ঠিক আছে?